हेलो बच्चा पार्टी केम छो बधा मजा में बहु जलसा कर लीजा धोरण 10 ની અંદર बहु मजा करी है। टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक नु वाँची लीधु समझी लीधु थियरी लखी नाखी आवुं हवे चालशे नहीं। तमे कॉम्पिटिटिव एक्जाम नी तैयारी करवा माटे जई रह्या छो आजथी ज। हवे पछी तमारे टेक्स्ट बुक में कोईपण टॉपिक तमे भणो तो एनु डीप में डीप नॉलेज तमारी पासे केटलुं छे ए बहु ज महत्वनुं थशे मित्रों। एटले जेटलुं तमे वधु नॉलेज मेळवशो टॉपिकनुं एटलुं तमने ए टॉपिकनी अंदर वधुमां वधु मजा आवशे अने इंटरेस्ट वधशे। तो फरीथी तमारा बधानुं एक वखत स्वागत छे। हूँ आज तमने प्रीवियस लेक्चर में आपणे जे टॉपिक भण्या छीए ए ज टॉपिकनुं फरीथी एक वखत केवा केवा प्रकारना प्रश्नों होय अने एक्जाम में केवी रीते पूछाय तो एनी आज आपणे चर्चा करवाना छे। नेक्स्ट बीजा टॉपिक में जवानुं नथी। आपणे सरेराश वेग अने सरेराश झड़प भण्या हता, एना ग्राफ विषे चर्चा करी हती, एना इक्वेशन जोया हता। आजे आपणे वधु ग्राफ में नॉलेज वधारीशुं। स्लोप विषे तमने कीधुं हतुं ढाळ, एमां एक समीकरण y = mx + c प्रकारनुं सुरेखानुं समीकरण पण मैं तमने समजाव्युं हतुं। ढाळ शुं छे ए पण मैं तमने वात करी हती। हवे ए ज रीते वधु आ टॉपिकनी अंदर ग्राफ रिलेटेड चर्चा करवानी छे। आजना लेक्चर में हूँ तमने टोटली एक्स वर्सेस टी ना ग्राफ केवी रीते दोरवा, एनी अंदर केवी रीते ने रीड करवा, केवा केवा प्रकारना ग्राफ एक्जाम में पूछाई सके आ बधी ज चर्चा करवानो छुं। एक पण मिनिट मिस करवानी नथी। व्यवस्थित रीते आखो लेक्चर जोवानो छे अने आनी अंदर 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपणे समजतुं जवानुं छे। मित्रों प्रीवियस लेक्चर में मैं तमने एक्स वर्सेस टी नो ग्राफ दोरी अने समजाव्युं हतुं के धारो के आ तमारा माटे वाय अक्ष पर हूँ स्थान बतावुं छुं। स्थान ने हूँ कहूँ एक्स अने ए छे मीटर में। वाय एक्स अक्ष पर हूँ समय बतावुं छुं, एने हूँ दर्शावीश टी अने छे सेकेंड में। हवे दाखला तरीके एक सरस मजानो क्वेश्चन लईए आपणे केवी रीते ग्राफ ड्रो करवुं। पहेला तो तमने एक एवो क्वेश्चन पूछो धारो के एक दारूडियो लथड़िया खाता खाता आगळ वधे छे। 5 डगला आगळ जाय पाछो 3 डगला पाछळ आवे, 5 डगला आगळ जाय 3 डगला पाछळ आवे, 5 डगला आगळ जाय 3 डगला पाछळ आवे अने ए आगळ जता एक खाडामां पड़ी जाय छे अने ए खाडो जे छे लगभग 10 मीटर आगळ छे। ए दारूडियो ज्यांथी पोतानी गतिनी शरूआत करे त्यांथी 10 मीटर आगळ एक खाडो छे अने 10 मीटरना अंतर उपर जे खाडो छे एमां पड़ी जाय छे। एनुं एक डगलुं 1 मीटरनुं छे अने एने एक डगलुं भरता 1 सेकेंड लागे छे। समझो प्रश्न, एने एक डगलुं भरता 1 सेकेंड लागे छे। एक डगलुं एनुं 1 मीटरनुं छे अने 10 मीटर आगळ एक खाडो छे एमां पड़ी जाय छे। तो आ दारूडियाए केटलुं अंतर काप्युं हशे, केटलुं स्थानांतर कर्युं हशे, एनी सरेराश झड़प शुं हशे, सरेराश वेग शुं हशे अने एनो ग्राफ केवी रीते दोराय। कोई पण क्वेश्चन पूछे मित्रों बधी ज डिस्कस अहींया आपणे करवानी छे। दाखला तरीके दारूडियो ज्यांथी उपड़ो छे ए रेफरन्स पॉइंट आ छे, उगम बिंदु, राइट। हवे एनुं एक डगलुं जे छे ए 1 मीटरनुं छे अने 10 मीटर आगळ छे। तो तमारे अहींया डगला लेवा होय तो स्थान जे छे एनी अंदर तमारे डगला लेता जवाना। दाखला तरीके हूँ अहींया 2 डगला लઉં, 4 डगला लઉં, 6 डगला लઉં, 8 लઉં अने 10 लઉં। हवे ए रीते अहींया सेकंड बतावुं 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड अने 10 सेकंड। मित्रों समझो। हवे वच्चे वच्चे 1 सेकंड हशे, 3 सेकंड हशे, 5 हशे, 7 हशे, 9 हशे। ए ज रीते 1 मीटर हशे, 3 मीटर हशे, 5 मीटर हशे, 7 मीटर, 9 मीटर। आ रीते वच्चे वच्चे अंतर हशे ने वच्चे वच्चे कंईक सेकंड हशे।
તો વચ્ચે આપણે એક ડોટ બતાવી દઈએ આ રીતે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે ક્યાંથી લેવું. ચાલો દારૂડિયાને આપણે ઉપાડીએ. પહેલા 5 ડગલા ચલાવવાનો છે, એટલે 5 સેકન્ડ લેશે, કારણ કે એક ડગલું 1 સેકન્ડનું છે. હવે દારૂડિયો ઉપડે છે, આ છે તમારું 5 ડગલા ચાલે, જો 5 ડગલા, આ 4 પછી 5, બરાબર, અને 5 સેકન્ડ લે, એટલે આ 5 સેકન્ડ, આ બંનેને તમારે જોડવાનું. અને દારૂડિયો વાંકા ચૂકો ક્યાંય જતો નથી, સીધા રસ્તા ઉપર જાય છે, એટલે એનું એક જ ડાયમેન્શન બદલાવાનું છે, એટલે એક પરિમાણીય ગતિનો પ્રકાર છે, એટલે સીધો જશે પછી પાછો રિટર્ન આવશે, સીધો જશે રિટર્ન આવશે, એટલે તમારે માત્ર એક ડાયમેન્શન એનું ચેન્જ થાય છે અને એ સ્થાન બદલતો જાય છે. તો આપણે એનો ગ્રાફ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રો તમે જો 5 સેકન્ડમાં 5 ડગલાનું સ્થાનાંતર કરી જાય છે, એટલે આ ટપકું તમારું અહીંયા આવશે. રેડી? હવે એ 3 ડગલા બેક આવે છે, 3 ડગલા પાછો આવે છે. હવે 3 ડગલા પાછો આવે એટલે 5 ને બદલે હવે ક્યાં હશે? રિટર્ન 5 માંથી ક્યાં હશે? 3 ડગલા માઇનસ કરો એટલે 4, 3 અને 2, એટલે પાછો એ 2 ઉપર આવી ગયો, બેક ગયો. એટલે પણ સમય તો આગળ ગયો જ છે, 3 સેકન્ડ લીધી તો 5 સેકન્ડ હતો. હવે પાછી વધારાની 3 સેકન્ડ લીધી એટલે કેટલી સેકન્ડ થશે? 8, એટલે 8 સેકન્ડ અને 2 આગળ, એટલે આ તમારે જોડવાનું. આ વાત તમે સમજી ગયા છો કે 5 સેકન્ડ પછી આગળ 3 સેકન્ડ ગઈ, એટલે 5 ને 3 8 સેકન્ડ. પણ દારૂડિયો 5 ઉપરથી 3 ડગલા આગળ નથી ગયો, પાછળ 3 ડગલા ગયો, એટલે ફરીથી 5 થી ને 4, 3 અને 2, એટલે 3 ડગલા પાછળ, એટલે 5 માંથી 3 માઇનસ કરો એટલે 2 ઉપર આવી ગયો પાછો, 2 ઉપર 8 સેકન્ડ. હવે શું થાય છે મિત્રો? હજી 5 સેકન્ડ આગળ લેશે ને 5 ડગલા પ્લસ કરશે, એટલે હવે 2 ઉપર છે અને 5 ડગલા આગળ ચાલે છે, એટલે 2 માં 5 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 7, એટલે 7 આવી ગયો. કેટલી સેકન્ડ પછી? બીજી વધારાની 5, એટલે 8 માં પાછું 5 ઉમેરવાનું છે, એટલે સમય ઉમેરતો જ જવાનું છે. 8 + 5 એટલે 13 સેકન્ડ આગળ. આને આગળ લઈ લો, 10 પછી 12, 14, એટલે અહીંયા 13 સેકન્ડ આગળ એ ક્યાં ઉપર છે? 7, એટલે આને તમે ભેગો કરો આમ, લાપોઈડ અહીંયા આવશે. 5 સેકન્ડ બાદ, 8 ને 5 13 સેકન્ડ બાદ એ ક્યાં ગયો? 2 થી પાછા 5 ડગલા ચાલો, 2 + 5 એટલે 7 પહોંચી ગયો. હવે એ શું કરે છે? પાછો 3 ડગલા બેક જાય છે, એટલે 7 માંથી 3 માઇનસ કરો એટલે 4, એટલે પાછો એ 4 આવી ગયો, અહીંયા પહોંચી ગયો છે. પણ 3 સેકન્ડ તો આગળ વહી જ ગઈ છે, એટલે 13 માંથી પાછી 3 સેકન્ડ પ્લસ કરો એટલે કેટલી થાય? 16, એટલે 14 અને અહીંયા 16, એટલે 16 સેકન્ડે એ ક્યાં છે? 4 આગળ, એટલે 4 આગળ તમે પાછી 4 અને 16 ને બંનેને ભેગું કરો, ત્યાં એક ટપકું દોરો. એ રીતે તમારે આગળ જતું જવાનું. ફરીથી +5, ફરીથી 3 માઇનસ, ફરીથી +5, ફરીથી 3 માઇનસ, અને આ રીતે ટપકા દોરવાના. હવે તમે વિચારો, જોજો, અહીંથી એની શરૂઆત કરી હતી, એટલે પહેલાં અહીંયા આવ્યો, પછી એ અહીંયા આવ્યો, એટલે એનો ગ્રાફ રિટર્ન જશે. ફરી એ અહીંયા આવ્યો, એટલે ગ્રાફ આ રીતે થશે. ફરી એ અહીંયા આવ્યો, એટલે અહીંયા ગ્રાફ હશે. મિત્રો, તમે આ રીતનો ઝિગઝેગ ગ્રાફ મળશે. હજી તમે એને 5 ડગલા પ્લસ લઈ જશો, આગળ લઈ જશો, એટલે અહીંયા આવશે ટપકું. પછી 3 ડગલા માઇનસ લઈ જશો, એટલે એક ટપકું અહીંયા આવશે. એટલે આ રીતનો તમને ઝિગઝેગ ગ્રાફ મળશે. એટલે મેં તમને અત્યારે ગ્રાફ દોરતા શીખવાડ્યું કે દારૂડિયો આગળ પાછળ થાય તો એનું સ્થાનાંતર પોઝિટિવ પણ થાય છે, સ્થાનાંતર નેગેટિવ પણ થાય છે. તો નેગેટિવ સ્થાનાંતર થતું હોય ત્યારે ઉગમ બિંદુ તરફ આવે છે, પોઝિટિવ સ્થાનાંતર થતું હોય ત્યારે ઉગમ બિંદુથી શું જાય છે? દૂર જાય છે. ત્યારે આ પ્રકારનો એનો ઝિગઝેગ ગ્રાફ મળે છે. હવે આપણો બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે 10 ડગલા આગળ જાય, 10 મીટર આગળ જાય ત્યારે ખાડામાં પડી જાય. તો મિત્રો, ક્યારે 10 મીટર પૂરું થશે? તમે જો, સમજો, 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ, એટલે પહેલા એ 5 ડગલા આગળ ગયો અને 3 ડગલા પાછળ ગયો, એટલે 5 આગળ ગયો અને 3 પાછળ ગયો, એટલે ફરીથી
એ બે 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 ઉપર આવી ગયો, અહીંયા આવી ગયો. હજી એ 5 પ્લસ થશે અને 3 માઇનસ થશે, એટલે 2 ની અંદર 5 પ્લસ કરો એટલે 7 અને 7 માંથી 3 માઇનસ કરો એટલે 4. આવી પ્રક્રિયા કેટલી વાર થાય તમે ગણજો. બે વખત પ્રક્રિયા થઈ, આગળ જવાની ને પાછળ આવવાની, 2 વખત પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ થઈ. તમે જો આગળ જાય 5, પાછો 2 3 એટલે 5 માઇનસ 3 એટલે 2 ઉપર આવ્યો. સમજો આ 10 ક્યારે પૂરું થાય તમે જોજો, હું રાઉન્ડ કરતો જાઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. હવે ફરીથી 5 ડગલા આગળ જાય છે એટલે 7 આવ્યો અને 3 માઇનસ કર્યો એટલે 4 આવ્યો. મિત્રો 2 વખત આ પ્રક્રિયા થઈ. આ પ્રક્રિયા હું તમને ગણાવું છું, આગળ જવાની પાછળ આવવાની 2 વખત પ્રક્રિયા થઈ, રાઈટ. હવે 4 માં +5 કરો એટલે 9 અને 3 માઇનસ કરો એટલે 6 એટલે ફરી 6 ઉપર આવી જશે. 6 ઉપર આવે એટલે 3 વખત પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. હવે જેવો 5 ડગલા આગળ જશે મિત્રો, 5 ડગલા આગળ જશે એટલે 6 + 5 એટલે 11 એટલે 10 ને તો ટપી ગયો એટલે ખાડામાં પડી જ ગયો હશે. 5 ડગલા ચાલશે જ નહીં, 4 ડગલા આગળ જશે ત્યાં જ ખાડામાં પડી જશે. એટલે હવે 3 પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ અને આગળ 4 ડગલા હાલશે ને એટલે ખાડામાં પડી જશે. 6 એ પહોંચી ગયો છે. હવે એ 4 ડગલા જેવો આગળ હાલશે, 5 ડગલાનો સવાલ જ નથી, 4 ડગલા જેવો આગળ હાલશે ખાડામાં પડી જશે, કારણ કે ખાડો 10 મીટરે છે. ચાલો 3 પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ પૂરી થઈ ગઈ અને પછી 4 ડગલા આવ્યો. ચાલો એક પ્રક્રિયાની કેટલી સેકન્ડ? 5 જવાની અને 3 પાછી રિટર્ન બેક થવાની એટલે કેટલી સેકન્ડ થઈ? એક પ્રક્રિયાની 8 સેકન્ડ પૂરી થઈ મિત્રો. તો આવી 3 પ્રક્રિયા થાય તો કેટલી સેકન્ડ પૂરી થાય? 8 તેરી 24 એટલે 24 સેકન્ડ એની ક્યાં સુધી પહોંચવામાં લીધી? 24 સેકન્ડ એની ક્યાં સુધી પહોંચવામાં લીધી? 6. જેવો 4 ડગલા આગળ ચાલ્યો એટલે સીધો ખાડામાં પડી ગયો એટલે 4 ડગલાની બીજી 4 સેકન્ડ એટલે 24 આ અને 4 પ્લસ એટલે 24 + 4 એટલે ટોટલ 28 સેકન્ડમાં દારૂડિયો છે ખાડામાં પડી ગયો. સંપૂર્ણ દરેક વસ્તુના તમારા જવાબ ક્લિયર થઈ ગયા. દારૂડિયો 24 + 4 એટલે 28 સેકન્ડમાં ખાડામાં પડી ગયો. હવે 1 સેકન્ડે કેટલું ડગલું ચાલ્યો તો 1 એટલે 28 ડગલા આગળ નથી ભર્યા, અમુક આગળ ને અમુક પાછળ એટલે ટોટલ કેટલા મીટરનું એની અંતર કાપ્યું? આગળ જવું કે પાછળ જવું? મિત્રો અંતર હંમેશા ધન જ હોય, એ મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું. તો 28 સેકન્ડ લીધી હોય એ 1 સેકન્ડમાં 1 ડગલું ભરતો હોય એટલે કેટલા ડગલા મિત્રો ભર્યા હશે? 28 મીટરનું એની અંતર કાપ્યું. એટલે અંતર કેટલું કાપ્યું? 28 મીટર. સમય કેટલો લીધો? 28 સેકન્ડ. સ્થાનાંતર કેટલું કર્યું? 10 મીટર. અહીંથી અહીંયા સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, આગળ ગયો પાછળ ગયો આગળ ગયો, પણ એનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ 0 એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ એનો 10. તો મેં તમને શીખવાડ્યું હતું ફર્સ્ટ ટુ લાસ્ટ પોઈન્ટ તમે જે પણ સીધી લીટી કરો અને જે ડિસ્ટન્સ તમારું બને એને સ્થાનાંતર કહેવાય. રસ્તો ગમે એને પકડો હોય તો તમારા માટે 10 મીટર સ્થાનાંતર થયું. અંતર કાપ્યું 28 મીટર, સેકન્ડ લીધી 28 સેકન્ડ. અને એ જ રીતે તમારે ઝડપ ગણવી હોય તો અંતર છે ઝડપ અને સરેરાશ વેગ ગણવું હોય તો સ્થાનાંતર છે સમય. આ તમે ગણ લો એટલે તમને ઝડપ પણ મળી જાય, સરેરાશ વેગ પણ મળી જાય, અંતર મળી ગયું, સ્થાનાંતર મળી ગયો, કુલ સમય મળી ગયો અને ગ્રાફ પણ થઈ ગયો. આ ફૂલ પેકેજ આ પ્રશ્નનું. એટલે ગ્રાફ ઉપરથી આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય તો તમારે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. આટલી વાત બધાની ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. હવે મહત્વની વસ્તુ આ ગ્રાફ ઉપરથી. દાખલા તરીકે તમને એવું કહે કે આ અચળ ઝડપે તો ગતિ કરે છે, ઝડપ એની અચળ છે, અહીંયા કે ઝડપી બદલતો નથી. હવે તમને એવું કે સરેરાશ વેગ કોઈ ચોક્કસ સમયગાળામાં તમને પૂછ્યો. ધારો કે તમને એમ પૂછ્યું છે કે 5 સેકન્ડની અંદર અથવા તો 10 સેકન્ડમાં એનો 5 સેકન્ડની અંદર ધારો કે તમને એમ પૂછ્યું કે સરેરાશ વેગ કેટલો, તો 5 સેકન્ડ એટલે આ પૂરું થઈ ગયું. અહીંયા તો 5 સેકન્ડ પૂરી અહીંયા અને અહીંયા 5 મીટર અંતર કાપ્યું.
તો 5 સેકન્ડ ને 5 મીટર, તો દોસ્તો સરેરાશ વેગ v નું સૂત્ર હું સ્થાનાંતર છેદ સમય, સ્થાનાંતર કેટલું કર્યું 5 મીટર, કેટલા સમયમાં 5 સેકન્ડમાં, તો સરેરાશ વેગ 1 મીટર પર સેકન્ડ થશે. મેં તમને ઢાળ દ્વારા પણ સમજાવ્યું હતું કે ઢાળ કેવી રીતે લેવાનો. 5 સેકન્ડ થઈ તો 5 સેકન્ડમાં આ રીતે કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવી દેવાનો, આને કહી દેવાનો થીટા. ઢાળ કેવી રીતે લઈએ આપણે, tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને ઢાળ કહેવાય સામેની બાજુ, આ સામેની બાજુ લા કેટલા મીટર છે મિત્રો 5, એટલે સામેની બાજુ 5, પાસેની બાજુ પણ કેટલી છે 0 થી 5, એટલે આ પણ 5 થશે. 5/5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર પર સેકન્ડ. મિત્રો સુરેખાનો ઢાળ x વિરુદ્ધ t ના ગ્રાફમાં, સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના ગ્રાફમાં ઢાળ શું બતાવે, સરેરાશ વેગ. તો ઢાળ ઈ જ સરેરાશ વેગ છે 1 મીટર પર સેકન્ડ. આ રીતે ગણો તો પણ 1 મીટર પર સેકન્ડ. તો એમાં ગ્રાફથી ગણો કે તમને જે આવડે છે સૂત્ર સ્થાનાંતર છે સમયથી ગણો, બંનેમાં જવાબ સેમ જ આવશે. આઈ હોપ આ વાત બધાને સમજાઈ ગઈ હશે. તો એક બીજા પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ આપણે મિત્રો. હવે એક બીજો ગ્રાફ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. એક્સ વર્સિસ ટી નો ગ્રાફ. આ તમારું સ્થાન છે, આ સમય છે. હવે સમજો, મેં તમને કીધું હતું જો ગ્રાફ તમને સુરેખ મળે તો જે તમારી નિયમિત ગતિ બતાવતું હશે, એટલે ચોક્કસ સમયગાળાની અંદર જે કપાતું અંતર જે છે એ નિયમિત રીતે ફેરફાર થતો હશે સ્થાનમાં, તો જ એ ગ્રાફ સુરેખ મળે. બાકી ગ્રાફ વક્ર મળે. કઈ રીતે તમે જો, દાખલા તરીકે તમને આવો કંઈક ગ્રાફ મળ્યો, હવે આની આપણે ચર્ચા કરીએ મિત્રો. આ ગ્રાફ ઉપર તમે ટપકા કરશો એટલે તમને ખબર પડશે એ શું કહેવા માંગે છે. ધારો કે આ ટપકાને તમે લંબાવો આમ, તો આ સમય તમારો t1 છે અને આ તમારું સ્થાન x1 છે. તો t1 સમયે તમારું સ્થાન x1 હતું, અને હવે પછી તમે થોડુંક આગળ ગયા એટલે t2 સમયે તમારું સ્થાન x2 મળ્યું. હવે તમે જો થોડા સમય બાદ તમે ક્યાં ગયા, તો કે ઉગમ બિંદુ તરફ આવ્યા. પહેલા x1 હતું, હવે x2, એટલે તમારું સ્થાન છે એ બદલીને ઉદ્ગમ બિંદુ, તમારું રેફરન્સ પોઈન્ટ બાજુ તમે ગયા. હજી તમે આગળ આવશો તો રેફરન્સ પોઈન્ટ બાજુ જશો. હવે આ તમારું એક સ્થાન એવું છે જેને આપણે x3 કહીએ અને સમયગાળો કહીએ t3. તો t3 સમયે તમે ક્યાં છો, તમારું સ્થાન x3 છે, તો હજી તમે ઉગમ બિંદુ તરફ જાઓ છો, પણ તમે જે ફેરફાર કરો છો તમારા સ્થાનમાં એ નિયમિત નથી કરતા, કારણ કે ગ્રાફની અંદર જ્યારે વક્રતા આવે ત્યારે અનિયમિતતા બતાવે છે તમને. તો અહીંયા સમય સાથે તમારો જે સ્થાન બદલવાનો ફેરફાર છે એ નિયમિત નથી. આ એક વાત ક્લિયર થવી જોઈએ. એટલે નિયમિત ગતિનું ઉદાહરણ નથી. બીજું, હવે તમે અહીંયા આવ્યા અને આને t4 સમય કીધો, તો તમે જો હવે ક્યાં પહોંચ્યા, આ તમારા માટે છે x4. તો તમે x3 હતા અને x4 એટલે ઉપર ગયા, એનો મતલબ ઉગમ બિંદુથી પાછા તમે કઈ તરફ જવા માંડ્યા, દૂર. પેલા ઉગમ બિંદુ તરફ આવતા હતા, હવે તમે ઉગમ બિંદુથી દૂર જતા જાઓ છો. ચલો ફરીથી આ લઈએ t5. તો ઉગમ બિંદુથી ફરીથી દૂર ગયા તમે, તો અહીંયા આવ્યા પાછા, આ તમારા માટે x5. હજી તમે આગળ જાઓ છો તો t6 સમયે તમે ઉગમ બિંદુથી દૂર ગયા છો. તો દોસ્તો તમારી ગતિ કેવી છે, તો કે શરૂઆતમાં તમે t1 સમયે ક્યાં હતા, તો કે ઉદ્ગમ બિંદુથી કાંઈક અંતરે હતા. સમય જતા તમે ઉગમ બિંદુ તરફ જતા જાઓ છો, અનિયમિત રીતે ગતિ કરીને, નિયમિત ગતિ નથી. એક સ્થાન એવું આવે કે ત્યાંથી પાછા તમે ઉગમ બિંદુથી ક્યાં જાઓ છો, દૂર જતા જાઓ છો, ઉગમ બિંદુથી દૂર જતા જાઓ છો, ઉગમ બિંદુથી દૂર જતા જાઓ છો. આ પ્રકારની ગતિ છે, અને ગતિ નિયમિત ફેરફાર વાળી પણ નથી. આ પ્રકારની ગતિ થઈ. હવે જોજો, હવે સમજવા જેવી વસ્તુ. આવી જ વક્રતા વાળો કંઈક બીજી રીતે હું તમને ગ્રાફ બતાવું, સમજો.
આ વક્રતા મેં આમ કરી દીધી. આ પણ સ્થાન છે અને આ સમય છે. બહુ મજા આવે એવો ગ્રાફ છે, ધ્યાન રાખજો મિત્રો. હવે આને પણ આપણે એક ટપકું કરીએ અને T1 સમય અને એને આપણે અહીં આગળ x1 સ્થાન આપીએ. આ રીતે એક બીજું આપીએ T2 સમય અને આને x2 સ્થાન આપીએ. હવે જોજો આ T1 ને હું હજી આમ આગળ લંબાવું આમ, એટલે હું અહીંયા આવું છું અને મારું સ્થાન છે એ અહીંયા છે. આને હું કહું x3. મિત્રો કંઈક વિચિત્ર નથી લાગતું? T1 સમયે મારું સ્થાન x1 છે, T1 સમયે મારું સ્થાન x3 છે. આનો મતલબ કોઈ સમયે હું મારી ઘરે છું અને સ્કૂલે પણ છું. કોઈ એક સમયે ધારો કે ઘડિયાળમાં 10 વાગ્યા છે તો 10 વાગે મારું સ્થાન x1 છે અને મારું સ્થાન x3 છે. આનો મતલબ 10 વાગે હું મારી ઘરે છું અને 10 વાગે હું મારી સ્કૂલે છું. મિત્રો એક જ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિના બે સ્થાન કેવી રીતે હોઈ શકે, સિવાય કે ભગવાન હોય? આપણે કહીએ છીએ કે કૃષ્ણ છે કણે કણમાં હોય, તો એનું અસ્તિત્વ એક સમયે જુદી જુદી જગ્યા ઉપર હોઈ શકે, માણસનું થોડું હોઈ શકે. તો કોઈ પણ એક વસ્તુ એક સમયે એનું સ્થાન બે જગ્યા ઉપર હોઈ શકતા નથી. એટલે મિત્રો આ ગ્રાફ શક્ય નથી. એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા ગ્રાફ આપ્યો હોય, પછી કાંઈક પણ એની અંદર ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય, એમાંનું એક ઓપ્શન આવવું હોય, આ ગ્રાફ શક્ય નથી. દોસ્તો આ ગ્રાફ ક્યારેય શક્ય નથી, કારણ કે એક જ સમયે તમને બે જુદા જુદા સ્થાન હોઈ શકે નહીં. કોઈ પણ પદાર્થ એક સમયે એક જગ્યા ઉપર રહી શકે. એક કાર જે છે એ 10 વાગે અહીંયા હોય તો એ જ સમયે 10 વાગે બીજી કોઈ જગ્યાએ હોય જ ના શકે. એટલે આ ગ્રાફ શક્ય નથી. આ એ વક્ર ગ્રાફ જ છે ને, આ એ વક્રતા છે. તો આમાં જો તમે દરેક સમયે, હા આમાં જો કેવું થાય, જો આમાં એવું થાય કે T5 સમય આવે તો પાછો એ જ જગ્યા ઉપર આવી શકે, પણ એનો સમય બદલી ગયો છે. જુદા જુદા સમય ઉપર પાછો ત્યાં આવી શકે. જો આ જે છે, હવે આપણે લંબાવીએ, આની જેમ જ આને કરીએ. ચલો આ ગ્રાફને એ જ વાતથી સમજીએ આપણે. આ ગ્રાફને મેં આમ દોર્યો, આને એ જ રીતે લંબાવીએ. જો આ T1, આ T2, આ સ્થાન x. મિત્રો આ ગ્રાફ જે કહે છે ને એવું આ નથી કહેતો. આ એમ કહે છે કે T1 એટલે 10 વાગે એનું સ્થાન કયું છે? x. T2 એટલે 10 નથી થયા, સમય જુદો છે, એટલે થોડા સમય બાદ, એટલે ધારો કે 11 વાગ્યા હોય ઘડિયાળમાં, તો 11 વાગે ક્યાં છે? તો કે x. તો બે જુદા જુદા સમયે એક સ્થાન તો હોઈ શકે. હું 10 વાગે મારી સ્કૂલે હોઉં તો હું 11 વાગે પાછો મારી સ્કૂલે હું જઈ શકું. તો એનો મતલબ બે જુદા જુદા સમયે તમારું એક સ્થાન હોઈ શકે, પણ એક જ સમયે તમારા બે જુદા જુદા સ્થાન કોઈ દી હોઈ શકે નહીં. એટલે આ ગ્રાફ શક્ય નથી, આ ગ્રાફ શક્ય છે. તો મિત્રો આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો મને લાગે છે કે આ વાત ગ્રાફવાળી વાત તમને સમજાઈ ગઈ હશે, રાઈટ? હજી એક આપણે ગ્રાફ જોઈએ અને એની પણ ડિસ્કસ કરીએ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. મિત્રો હવે આ ગ્રાફ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ જ છે, પણ એની અંદર આ રીતનો હું ગ્રાફ દોરું છું. તમે ધ્યાન રાખજો. ધારો કે આ ગ્રાફમાં હું આ રીતે ગ્રાફ દોરું છું, આ રીતે લઈ જાઉં છું. અહીંયા હું T0 આપું છું અને અહીંયા હું x0 આપું છું. આ ઉગમ બિંદુ છે. મિત્રો આવો ગ્રાફ મેં દોર્યો છે. આજે આપણે ગ્રાફની જ ચર્ચા કરવાની છે. તમારું ગ્રાફનું નોલેજ મારે વધારવું છે અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વાત. ગ્રાફ ઉપરથી તમે MCQ ઝડપથી ગણી શકો. મિત્રો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ છે. આ ગ્રાફની અંદર ઓપ્શનો મૂકેલા હોય
કે પદાર્થ સતત નિયમિત ગતિ કરે છે, પદાર્થ સ્થિર છે, પદાર્થ આટલા સમય સુધી નિયમિત ગતિ કરે પછી સ્થિર થાય છે તો સ્થિર છે નિયમિત ગતિ, આવા પણ ઓપ્શન મૂકેલા હોય ત્યારે એકદમ સિમ્પલ તમે જો t0 સમયે સ્થાન એનું x0, આ જુદા જુદા સ્થાન છે, આ તમારો ગ્રાફ છે મિત્રો, આ તમારા માટે થીટા છે, તો તમે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકો? આ તમારા માટે રેફરન્સ પોઈન્ટ 0 છે. tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ એટલે કોણ? x0, કારણ કે 0 થી x0 એટલે x0 માઇનસ 0 એટલે x0, તો આ તમારા માટે x0. પાસેની બાજુ એટલે કોણ? તો કે t0 થાય. આને શું કહેવાય? ઢાળ. આને શું કહેવાય? તો કે t0 જેટલા સમયગાળામાં સરેરાશ વેગ. તો આ જ તમારા માટે સરેરાશ વેગ થયો. તો કોઈ વિધાન છે ને આ રીતે મૂકેલા હોય કે પદાર્થ t0 સમય સુધી નિયમિત ગતિથી ગતિ કરે છે. તમે જો જ્યારે સુરેખા મળે, કેવી સુરેખા ન હોવી જોઈએ? એક અક્ષને સમાંતર, એટલે સમયની જે અક્ષ છે એને સમાંતર હોય તો ન ચાલે, એની સાથે કંઈક ખૂણો બનાવતી, એટલે ઢાળવાળી જ્યારે સુરેખા મળે તમને, ત્યારે આ ગતિ છે એ તમારા માટે નિયમિત ગતિ થશે. પદાર્થ પોતાનું સ્થાન નિયમિત રીતે બદલતો હોય. એટલે કેવું? તો કે પહેલી 2 સેકન્ડમાં ધારો કે 4 મીટર અંતર બદલે છે, તો પછીની 2 સેકન્ડના ગાળામાં પણ એ 4 મીટર અંતર જેટલું જ બદલતો હોય. તો આ નિયમિતતા કહેવાય. જો દાખલા તરીકે પહેલી સેકન્ડમાં એ 10 મીટર અંતર કાપી જાય, બીજી સેકન્ડમાં એ 2 મીટર અંતર કાપે, ત્રીજી સેકન્ડમાં પાછો ગતિની દિશા બદલી અને 5 મીટર અંતર કાપે, તો આ બધી અનિયમિત પ્રકારની ગતિ થઈ ગઈ. તો અહીંયા તમારું સ્થાન પદાર્થ નિયમિત રીતે બદલે છે, એટલે 0 થી t0 સમયગાળા સુધી, એટલે t0 સમય સુધી પદાર્થ નિયમિત ગતિ કરે છે. ક્યાં સુધી નિયમિત ગતિ કરે છે? t0 સમય સુધી નિયમિત ગતિ કરે છે. પછી શું થાય છે? તમે જો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો, તો હવે તમે આ ટપકાને લંબાવો, તો કોઈ પણ સમયે એનું સ્થાન હવે x0 જ રહે છે, એટલે બદલતો નથી. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું કે જ્યારે સમયને સમાંતર ગ્રાફ થઈ જાય એટલે પદાર્થ અમે સમય આગળ જતા પોતાનું સ્થાન એકનું એક જાળવી રાખે. કેટલું? x0. એનો મતલબ પદાર્થ સ્થાન બદલતો નથી, એટલે સ્થાનાંતર 0 એટલે વેગ 0, એટલે એ ત્યાં ને ત્યાં છે, એટલે પદાર્થ કેવો છે? સ્થિર. ત્યારબાદ પદાર્થ સ્થિર થઈ જાય છે. એટલે આવા વિધાન મૂકેલા હોય કે t0 સમય સુધી પદાર્થ નિયમિત ગતિ કરે છે અને ત્યારબાદ પદાર્થ સ્થિર થઈ જાય છે, તો ત્યાર પછી એની ગતિ શૂન્ય થઈ જાય છે. તો આવા ઓપ્શન તમારે ચૂઝ કરવાના હોય. બીજો ઓપ્શન, ખોટા ઓપ્શન આવા આપ્યા હોય કે સતત એ નિયમિત ગતિ કરે છે, પછી એવું કહે કે t0 સમય સુધી સ્થિર રહે છે પછી નિયમિત ગતિ કરે છે, તો એ ખોટું છે. t0 સમય સુધી નિયમિત ગતિ કરે પછી સ્થિર થાય છે, તો આનો મતલબ થાય કે તમારે રાઈટ આન્સર ચૂઝ કરવાનો થાય. તો આ પ્રકારના ગ્રાફ પૂછાય તો પણ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. રાઈટ. હવે બીજી એક મહત્વની વસ્તુ, દાખલા તરીકે આવો ગ્રાફ છે, x સ્થાન t સમય, આ સેકન્ડમાં છે, મીટરમાં છે. ધારો કે આવો કોઈ ગ્રાફ છે, અને અહીંયા આપણે સેકન્ડ બતાવી દઈએ. 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, 4 સેકન્ડ, આ 10 મીટર. મિત્રો આવો તમને ગ્રાફ આપ્યો, આ 10 મીટર છે, 1 2 3 4 સેકન્ડ છે. હવે તમને એમ પૂછે કે 2 થી 4 સેકન્ડ સુધીમાં પદાર્થનો સરેરાશ વેગ કેટલો? 2 થી 4 સેકન્ડ દરમિયાન પદાર્થનો સરેરાશ વેગ કેટલો? એટલે મેં તમને જેમ શીખવાડ્યું
એમ તમે સીધો એંગલ લેશો અથવા તો ઢાળ મેળવશો તો કેટલો મળશે તમે જો. એક્ષક સાથે જે ખૂણો બનાવીને ઢાળ કહેવાય થીટા થયો. તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ એટલે 10 અને પાસેની બાજુ એટલે 4 અને 2 આ બેની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે સોરી સમયગાળો છે એ 4 - 2 એટલે 2 થશે. એટલે 10/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. આટલો ઢાળ થયો એટલે તમે કહેશો કે સરેરાશ વેગ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મીટર પર સેકન્ડ. મિત્રો આ આન્સર રોંગ છે. મેં તમને શીખવાડેલું કે ઢાળ છે ને સરેરાશ વેગ કહેવાય, સાચી જ વાત છે, પણ આ સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય થયું માનાંક થયો. મેં તમને કીધું સરેરાશ વેગ ધન પણ હોઈ શકે, ઋણ પણ હોઈ શકે. તો અહીંયા આ તમારો ઢાળ છે ને એ ઋણ છે એટલે નેગેટિવ સાઇન. શું કામ? આ ઢાળ ધન કહેવાય, પણ જો ઢાળ આ રીતે થઈ જાય તો ઋણ થઈ જશે. હવે તમને જો એવું ના સમજાતું હોય, આમ એટલે ધન ને આમ એટલે ઋણ, આવું ના સમજાતું હોય તો આપણે પ્રોપર ગણતરી કરીએ. પદાર્થ 2 સેકન્ડે એટલે t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ અને t2 એટલે કેટલી સેકન્ડ? 4 સેકન્ડ. રાઈટ? t1 સેકન્ડે પદાર્થનું સ્થાન કેટલું હતું? t1 એટલે 2 સેકન્ડે સ્થાન કેટલું હતું? 10 મીટર. એટલે એનું x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મીટર. અને 4 સેકન્ડે એનું સ્થાન કેટલું? તો કે 0, કારણ કે 4 સેકન્ડે પાછું અહીંયા આવી ગયો 0 એ. એટલે x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મીટર. રાઈટ? હવે આપણે ઇક્વેશન જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવે કે સરેરાશ વેગ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા x બાય ડેલ્ટા t, એટલે કે સરેરાશ વેગ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 માઇનસ x1 બાય t2 માઇનસ t1. હવે આગળ જઈએ તો શું થશે તમે જો. v ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 માઇનસ x1 એટલે 0 માઇનસ 10 એટલે શું થશે? -10 અને t2 માઇનસ t1 એટલે 4 માઇનસ 2 એટલે 2 એટલે જવાબ આવશે -5 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે સરેરાશ વેગ ખરેખર શું થશે? -5 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ પ્રકારના MCQ પૂછાય તો ધ્યાન રાખવાનું. હજી આપણે આગળ MCQ ગણવાના છે, ગ્રાફ વિશે ચર્ચા કરવાના છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અહીંયા સુધી રાખશું, પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું.